अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलैक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया तो हुण दूजे मरहले की तैयारी है। 2 अगस्त नूं आज़ाद कश्मीर इलैक्शन का दूजा मरहला होएगा जिहदे 9 सीटां ने जिहड़ियां मुज़फ्फराबाद ते नीलम वैली और उहदे बाद 12 मुहाजिर नशिस्तां ने। लेकिन इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प जिहड़ी सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों इस वक्त आमने सामने ने और तांदली के इल्ज़ामात जिहड़े ने वो एक दूसरे तरफ लाए जा रहे हैं। अज बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुज़फ्फराबाद दे विच एक धुआंधार तकरीर की, जलसे नाल उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर के जिहड़े अवाम ने उन्होंने हाकमियत दिलवाना चाहना और हाकमियत का मतलब है कि फैसला बैलेट नाल होवे, बुलेट नाल नहीं। और इस वक्त उन्होंने अज फिर बहुत ज़्यादा तनकीद जी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उत्ते भी और तांदली के हवाले नाल भी। तो अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे लतीफ़ चौधरी साहब नाल कि यह जिहड़े दोवां जमातां दे इस वक्त आमने सामने ने, एक तो इस मुहाजराई का फ़ायदा किनू हो रहा है, क्या यह नूरा कुश्ती है या वाकई दोनों इस वक्त आमने सामने ने। तो अज के प्रोग्राम च इहदे नाल नाल असीं भी डिस्कस करांगे कि आज़ाद कश्मीर दे विच जिहड़ा अवामी एक्शन कमेटी का धरना है वो बदस्तूर मौजूद है और उहदे जिहड़े हवाले नाल इतलात आ रही ने वो भी कुछ खौफनाक इतलात ने। तो ये उत्ते भी डिस्कस करांगे कि एक किन्ना दी कमज़ोरी है कि सिचुएशन इस तक पहुंची है। उत्थे जिहड़ियां हुकूमतां रहियां ने, सियासी जमातां जिहड़ियां ने उन्हां दा उस तो बाद जिहड़ी वफाकी और जिहड़ी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उन्हां दी की जिम्मेदारी बनदी सी, क्या वो जिम्मेदारी अदा हुई है या नहीं हुई, ये उत्ते भी डिस्कस करांगे। इहदे नाल नाल अज एक इकनॉमिक समिट जिहड़ा होया पाकिस्तान च उहदे नाल वज़ीर दाखिला जिहड़े मोहसिन नकवी ने उन्होंने खिताब किया और उन्होंने नवे सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिहड़े ने उन्हां दा मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जिहड़ा इस वक्त मौजूदा सिस्टम है ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। तो अगर असी डिलीवरेंस चाहते और गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते तो नवे चेहरे सामने आने चाहिए ने, नवे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे बनने चाहिए ने। तो सवाल है भी कि क्या नवे सूबे बनाने के नाल मसाइल ठीक हो जाएंगे या पाकिस्तान के मसाइल जिहड़े ने होर ने। उहदे नाल नाल उन्होंने यह भी एड्रैस किया कि जिहड़े नौजवान ने उन्होंने नौजवानों को क्या कि जिन्होंने कॉकरोच कह लो या नौजवान कह लो उन्होंने रोज़गार चाहिए, उन्होंने टैबलेट या चंद हज़ार का वजीफा जिहड़ा भी वो नहीं चाहिए। अगर नौजवान निकल आए तो फिर इत्थे भी मसाइल जिहड़े ने वो संगीन पैदा हो सकते हैं। तो सारे मामला जिहड़े ने डिस्कस करने हैं लतीफ़ चौधरी साहब नाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? बस बिल्कुल ठीक ठाक हो? तुसीं सुनाओ? शुक्र अल्लाह चौधरी साहब, बड़े तुंदो तेज़ बयानात ते सियासी माहौल काफ़ी जिहड़ा भी वो गर्म नज़र आ रहा है। इलैक्शन तो आज़ाद कश्मीर च हो रहे हैं लेकिन माहौल पूरे पाकिस्तान च गर्म हो रहा है। ब्लड प्रेशर साडा हाई हो रहा है बैठ के। चौधरी साहब मैं कहना जी जोर जोर दी धुआंधार तकरीर की बिलावल भुट्टो सरदारी ने, तो मुहाजराई का फायदा किनू हो रहा और बाकी तो धांधली हुई भी है कि नहीं? देखो जिहड़ा पाकिस्तान का हुण तक का कल्चर जिस तरह की नज़र आते हैं सानू, तो उहदे च देखो इल्ज़ामात लाना तो एक रवायत बन गई है ना पाकिस्तान में। मुकम्मल हारन वाला कदे भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता, यह तो एक है भी गल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ां जड़ियाँ पर्टिकुलरली जड़ा एक इन्हां दा हल्का है ना चौधरी यासीन दा, हाँ जी, जो सदर हाँ जिहड़े आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्रेजिडेंट ने, उन्हां दे हल्के दे हवाले दे नाल बिलावल भुट्टो साहब भी खासे जज्बाती वो होए ने और क्योंकि वो अपने आबाई हल्के दे विचों उन्हां नूं शिकस्त होई है, एक हल्के दे विचों वो जित गए। तो उन्हां दे बारे च तासुर यह सी कि भी वो बड़े मजबूत आदमी ने और पॉपुलर भी ने अपने हल्के दे विच, उन्हां दा एक नाम भी है, फिर उन्हां दा एक अपनी जिहड़ा बरादरी दा भी वोट उत्थे पैना। तो इस हवाले दे नाल जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि मैनू यकीन नहीं आंदा मैं किस तरह तस्लीम कर लवां, उन्होंने तकरीर दे विच अपनी की कि भी अपने आबाई हल्के दे विचों साडा उम्मीदवार हार जाए और जिथे दूसरे हल्के दे विचों जित जाए, तो ये मेरी समझ चो नहीं आ रहा। तो ये बारे च मुख्तलिफ आरा ने जिहड़े अमूरे आज़ाद कश्मीर के वजीर ने अमीर मुकाम साहब, उन्होंने अपना मौकफ दिता है। उन्होंने भी उतों के हल्कों के हवाले नाल कुछ आदादो शुमार दिते ने जिथे मुस्लिम लीग नून के जिहड़े उम्मीदवार ने रियासत उन्होंने बहुत घट वोट पे ने और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट पे ने चौधरी यासीन। तो इंज ही जिहड़े आदादो शुमार साबक वजीर आजम राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पेश किए ने चढ़ोई हल्का, उन्होंने कहते हैं चढ़ोई हल्का, तो उतों के हल्के दे विच, तो वो भी एक बड़ी देखने वाली गल है कि जिहड़े कुछ हल्के ने, मिसाल के तौर पर कोई एक हल्का है जिहदे विच कोई 550 के करीब या 557 या 657 या 77 ने वोट, तो उत्थे वोट जिहड़े ने 99 पॉइंट कुछ पै गए।
ਯਾਨੀ ਪੋਲ ਵੋਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੋਈ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 94% 99% ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, 94% ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, 80% ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, 88% ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਫਤਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਐਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇ ਪੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ 100% ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ 1-2 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜੋਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਬੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 70s ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, 80s ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲਤ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਾਜ਼ਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਮਾਯੂਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਜਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਐਂਟੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕੁਤਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਰਪੁਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ 17 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਨਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਲੋਕ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਫਿਊਡਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਫਿਊਡਲ ਸਟੈਂਸ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੱਲਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਨਵੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਨਾਰੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ AI ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਮਾਮ ਤਰ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਆਲੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ 5 ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਸਮੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਅਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸਾਦਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੰਦੋ ਤੇਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਸਾਦਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਧਰੇ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 90s ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੰਦੋ ਤੇਜ਼ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਅਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਰੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕਲਅਦਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਕਲਅਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੰਗ ਮਸਲਤ ਕਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਮਸਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਹੰਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੰਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਸਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੜਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਫਿਕਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਔਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਦਲੇਰ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਖਬਰਗਲਾਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਅਸਲਾਬੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਸਰਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जी आपको कबायली इलाके से निकलना पड़ेगा। क्यों जी? ये ताड़े मौलाना मुफ्ती महमूद साहब अपनी विरासत च लिखा के ले आए सन, फाटा का एरिया उन्होंने जद्दी जायदाद हैगी कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। सही सवाल का जवाब देना चाहिए ना। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਰੇ ਨੇ। महमूद अचकज़ई साहब ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜਰਗਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਪਖਤੂਨ ਵਤਨ ਜਰਗਾ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵਤਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਲਟਕੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਰਈਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਤਰਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਹੋਣ, ਕੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਓ। ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਹਾਰਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਫਿਰਮ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਰਮੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਿਆਨਮਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਆਫਿੰਗ ਉਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਆਕੋ ਫਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤਿਆਨਮਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੁਆਕੋ ਫਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹਜੂਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਅਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। वेलकम बैक नाज़रीन अज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहले इकनॉमिक समिट के नाल खिताब किया और उस खिताब के उन्होंने कहा कि सिस्टम जो बिल्कुल नाकारा हो चुका है और ये बहुत सारे मसाइल और नकाइस मौजूद ने। उस वास्ते ज़रूरी है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यहाँ सूबे बनाए जान और सिस्टम के जोड़े मसाइल ने उन्होंने वास्ते जी सियासी जमातां ने आपस में सिर जोड़ के बैठन। तमाम सियासी जमातां की उन्होंने गल की है कि वो बैठन आपस में, और अगर एक महीना लगता है, एक साल लगता है, कई साल लगते हैं, तो सारे बैठ के मसाइल जो हल करन। क्योंकि अगर मसाइल हल ना किए गए तो फिर सिस्टम जोड़ा है चूँकि नकारा हो चुके हैं तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। खास तौर पर नौजवान नस्ल जी है, उन्होंने कहा कि इन्होंने तुसीं कॉकरोच कह लो या कुछ भी कह लवो, तो इन्हों के जोड़े मुतालबात ने उन्होंने इन्होंने रोज़गार चाहिए, इन्होंने चीज़ां चाहिए और चंद हज़ार की स्कॉलरशिप या जो तुसीं उन्होंने टैबलेट्स दे रहे हो वो मसाइल हल नहीं होने। हुण चौधरी साहब तुहाडे नाल सवाल है वे कि कहते हैं जी नवे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिओ तो सियासी जमातां सिर जोड़ के बैठ जान। तो जो पहले सूबे बने ने 18वीं तरमीम हुई है तो जो पार्लीमेंट है, सूबाई असैम्बलियां ने, उत्थे सिर जोड़ के नहीं बंदे आपस च? बई देखो गल उही आंदी है कि जे असी गल सुनने आ, तकरीर सुनने आ, तो वो सानू बड़ी फैसीनेटिंग फील हुंदी है ना सुनन दे विच। तालियां वजियां वैसे? हाँ, तालियां भी वजदियां ने। बिजनेस कम्यूनिटी बैठी सी कि सिस्टम जिहड़ा ना वो खत्म हो गया, गल सड़ गया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल से गल सड़ गया। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁxtਲਿਫ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਤੌਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ,
ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 7 8 ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, 12 ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਨਵਾਂ ਆਈਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਐਸਪੀ ਪੀਆਰ, ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 12-13 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 12-13 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬੇ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 28 ਸੂਬੇ ਜਾਂ 30 ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 132 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 400 ਕੁਛ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, 20-24 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ 93,000 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਮੇਘਾਲਾ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਟਿਨੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਟ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕੇਪੀ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਸੂਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਜੀ ਸੇਮ ਉਂਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਰਵਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ हैदर वाई वजीर आला रहा, ये नहीं बन सकते सही कदे भी। इतने वोट के जरिए नहीं इन्होंने बनना, लिहाजा उन्होंने ख्वाहिश है कि असी अलग सूबा बना लीए। ठीक हुण इंज ही जिहड़ा बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान दे विच जिहड़ी एक पश्तो बेल्ट है जिथे अचकजई साहब ने उन्हां दा पुराना मुतालबा भी सानू दे दिओ। ज़्यादा सूबियां की जरूरत उत्थे हुंदी है जिथे पहाड़ी इलाके ने, केपी दे विच ज़्यादा जरूरत है क्योंकि उत्थे लिंग्विस्टिकली इन्ना डाइवर्सिफिकेशन हैगी है। मतलब देखो ना कि उत्थे हज़ारा डिवीजन च हिंदको बोली जाती है, चतराल डिवीजन के अंदर ते दूसरे उत्थे गोजरी जबान, शीना जबान यह बोली जाती, नॉन पश्तो इलाके ने, उत्थे ते बन सकते हैं सूबे। स्वाद अगर इस कंक्लूड करिए तो ये अंदर असी कंक्लूड ये है कि सूबे इस मसले का हल नहीं, इस मसले का हल है कि तुसी सिस्टम की स्टडी करो, सिस्टम के माहिरीन बैठन। ये MNA MPA ये तो अगे भी कौमी असैम्बलियां बैठे ही हुए हैं, सैनेट च भी बैठे ने, उत्थे बह के की करते हैं, कहते हैं बिलू पासपोर्ट दे दिओ, साडे मरात वधा दिओ, साडियां तनख्वाहां वधा दिओ, ते इंज फिर दूसरे सूबे बना दोगे तो उत्थे भी यही करनगे। तो ये हल नहीं, तुसी सिस्टम दे जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी है ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ihtiਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਧੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੇਟ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ मोहतरमा मरियम साहबा ने भी पूछा कि क्यामत कब आनी है ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਆਮਤ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ख्वाब ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ख्वाबाਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਮਰਾਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਤਵੱਜਾ ਵੱਲ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸੇ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।